اب جب قربانی کی باری آئی، کوئی غریب ہو گیا، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کو کوئی ٹینشن ہے، کسی اللہ حضرت ہم کھپ لتھے ہیں. او بھائی شادیوں میں نہ فضول خرچی کرو، مر جائیں گے. نہیں حضرت ایسا کچھ نہیں، اگر یہ والا ہم نہ کریں، یہ سگن ہے. کیا سگن سگن آ گیا بھائی؟ ہر بے غیرتی، ہر بے حیائی کریں گے، منع کریں گے، منع کرنے والے سے ناراض ہو جائیں گے. اتھے پیسے سارے انکل ہیں. جب قربانی آئے گی، جب زکوٰۃ کی باری آئے گی، جب صدقے کی باری آئے گی، جب فطرانے کی باری آئے گی، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باری آئے گی، تو پھر حضرت آگے سے پھر لوگوں کی باتیں سنو. بلکہ ان کی باتیں سن کے دل کرتا جڑے میری جیب چ نے میں انہوں دے چھڑا. اتنی غریبی والی باتیں سنائیں گے. حضرت جی ہر صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے، اور نصاب وہی ہے حضرت 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جس بندے کے پاس یہ نصاب موجود ہے. ٹھیک ہے جی. قربان زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں اور پڑے پڑے ایک سال گزر جائے اور وہ پیسے آپ کی ضرورت سے زائد ہوں تو پھر آپ پہ زکوٰۃ. لیکن ادھر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس عید والے دن بھی پیسے آ جائیں تو آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی. دوسرے دن آ جائیں اس دن واجب ہو جائے گی. تیسرے دن آ جائیں اس دن واجب ہو جائے گی. اور میرے خیال سے تھے اللہ ماشاء اللہ حضرت ادھر کو بندہ بیٹھا ہو جس کا یہ نصاب ہو. اب حضرت ادھر میرے خیال سے کوئی بندہ ایسا نہیں بیٹھا کہ جس کی بیوی کے پاس 1 تولہ زیور نہ ہو. 1 تولہ زیور حضرت اس وقت 2 لاکھ سے اوپر جا رہا ہے حضرت. چاندی کا نصاب پورا ہو گیا حضرت. ذرا بازار سے پوچھے نا جا کے کہ 52.5 تولے چاندی کے کتنے پیسے بنتے ہیں. اس کا نصاب پورا ہے حضرت. یا آپ کے پاس گھر میں ہاں اور آپ مقروض بھی نہیں ہیں، پیسے بھی آپ نے نہیں دینے کسی کی. لازم ہے نہ ٹولو پولو کرو، حصہ ڈال لو بھائی. 15,000 کا حصہ ڈال لو، 20,000 کا حصہ ڈال لو. انہوں نے کب کہا ٹولو پولو حضرت؟ یہ تو آپ کے اور میرے ٹشن ہے حضرت. وہ تو کہہ رہے ہیں نیت دیکھیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں تقویٰ دیکھیں. اور یہ ایک اور بات یاد رکھنا حضرت، اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے حضرت 5 قربانیاں ہو گئیں، 6 ہو گئیں، ایک نہیں لبن رہی تھی حضرت. اب کیا ہے وہ ایک ڈھونڈ رہے ہیں. مثلا میں زید کے پاس چلا گیا، میں نے کہا یار 6 قربانیاں ہو گئیں تے ایک جڑی ہے نا نہیں پوری، یار چل ایک تو پا لے. وہ کہتا یار میں قربانی کی تھی تے ہے چلو تسی آ گئے ہو تو پھر اینجے چلو آپ تکا شکا کھا لیں گے. یاد رکھیو اے تکے شکے والا نہ پائیو، تڑیاں 6 بھی برباد ہو جانی ہیں جناب. اس کی نیت ہی نہیں قربانی کی کوئی، وہ تو تکے شکے لیے کر رہا ہے. اس کی تو نیت ہی نہیں قربانی کی. وہ کہہ رہا جی میں اپنیاں کر لی دیا نے، چلو ہوں تہاڈا نہیں پورا ہون ڈیا، تسی آ گئے ہو، چلو ایک میرا بھی پا لو، آپ ٹکے شکے کر لیں گے. دھیان رکھیں اور دیکھیں گے گھر میں کتنے افراد ہیں جن پہ قربانی واجب ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، خوش دلی کے ساتھ تقوی اختیار کرتے ہوئے قربانی کریں. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، اللہ دی قسم ہے تاڑے سارے تانوں واپس کرے گا. دل نہ چھوٹا کریے گا. گوشت بھی تسی کھانا ہے، کلیجی بھی تسی کھانی ہے، کروڑے بھی تسی کھانے ہیں، اور جو لگ رہا ہے نا آپ کو پیسے لگ جانے ہیں سارے واپس کرے گا آپ کو. اور جتنی اور جو واپسی ہوگی نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے حضرت 20,000 میں حصہ ڈالا ہے تو 20 واپس کرے نا، 10 سے تو شروع ہونا ہے حضرت جی. واپسی 10 سے شروع ہوگی. نیت اچھی 70 گنا، اور نیت اچھی 700 گنا، اور نیت اچھی بغیر حساب حضرت. جتنا تیرا تقوی زیادہ ہوگا اتنی واپسی بھی زیادہ ہوگی. نہیں رکھے گا وہ، آخرت میں بھی تجھے اجر دے گا اس کا. تیرا ذبیحہ تجھے آخرت میں بھی فائدہ دے گا. لیکن ادھر بالکل خوش دلی کے ساتھ حضرت. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں حضرت. اللہ مجھے سب میرے گھر عید کی رہن دیو. میں خدا کا نام لو، میں اس کا کرم نہ دیکھوں نہ مجھ پہ. نہیں عید کی رہن دیو، کوئی نہیں، اللہ اس کا کرم دیکھ. میں تو شکریہ، میں تو کوئلوں پہ سجدہ کروں تو میں اس کے کرم پہ شکریہ نہیں اس کا ادا. ذرا نا بیٹا دل چھوٹا کرنا میرے بچیوں. 1 روپیہ نہیں تاڑا رکھے گا حضرت. لیکن بس پتر نیت اپنی دکھاوا نہیں. کسی نے ٹسل لا کے نہیں، انہیں انجدہ لے آندہ تے میں انجدہ لے، کوئی نہیں. صرف اس کی ذات پہ نظر رکھنی ہے حضرت. میرا رب راضی ہو جائے میری قربانی سے. کوئی حضرت جی
किसी को मोहल्ले में शरीका बना के, किसी को मोहल्ले में उससे ज़िदबाजी करके कुर्बानी नहीं, बिल्कुल तौबा करो है। और बड़ा बुरा फेल है हजरत ये इस तरह की फजूल हरकत करनी है, और करके फिर डरना है मेरा अल्लाह कबूल कर ले। वो लिखा ना मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला ने, फरमाते हैं दुल्हन सज गई, अब जो भी हजरत आए आके बलाएं दे, आहा हा क्या रूप चढ़ा, लेकिन दुल्हन सियानी थी हजरत जी, वो आगे से रो पड़ी। सब ने कहा इतनी सोहनी लग रही है, इतना रूप चढ़ा है, रो तो क्यों रही है? उसने कहा आज तुम्हें सोना लगने से कुछ नहीं होना, दुआ करो जिसके पास जा रही हूं उसको सोनी लग जाऊं। हजरत जानवर तुझे सोना लगा, जानवर मुझे सोना लगा, इससे कुछ नहीं होना। बस पुत्र ये कोशिश कर अल्लाह पाक को सोना लग जाए, नबी पाक को सोना लग जाए, ये ख्याल रखना बेटा। मोहल्लेदार क्या कहेंगे, वो क्या, ये ख्याल पास फटकने भी ना देना, इस ख्याल को दिल में भी ना आने देना, उसी जात की तरफ तवज्जो रखना। हजरत मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरा अल्लाह राजी हो जाए मेरी कुर्बानी से। हैं अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बकरामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बड़ा बड़ा कुछ है पुत्र, लेकिन बस कोई इस तरफ आने को तैयार नहीं है। बस सारी की सारी तवज्जो दुनिया की तरफ है, उसमें तरक्की चाहते हैं, उसमें ज़्यादती चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन ऐसे बस ठीक है, बस ठीक है, इधर नहीं कोई आगे आना चाहता। अगर कोई इधर हिम्मत करे तो ये भी हो सकता है कि आप सफ्तराबाद में हैं और दिल मियां मदीना पाक में। कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ, कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। और फिर कोई और मेहनत करे तो फिर ये भी मसला ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको मदीना पाक नहीं जाना जाएगा, फिर ये खुद ही मदीना पाक बन जाएगा। है ये बहुत बड़ा नाम है। मौलाना मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जामिया फरीदिया साहिवाल, उस दिन वो पढ़ रहा था तो लिखा था कि हजरत के पास कोई बंदा आ गया और आके अर्ज करता, शाह जी दुआ फरमाएं कि मैं मदीना चला जाऊं। तो आपने फरमाया भी संगिया को पैसे पूसे नहीं तेरे को है? उन्हें कहा नहीं शाह जी जो होंगे तो फिर तानू खानू कहना। फरमाया चल फिर असी यह दुआ नहीं करांगे तू मदीना टुर जा, बल्कि हम ये दुआ करेंगे अल्लाह तेरे दिल को मदीना बना दे। और ये होता है, ये होता है। देखो ना लिखने वाले ने लिखा था, जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा, जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है, मेरे कल्ब में है वो जलवा घर के मदीना जिनका दियार है। ये सिर्फ किसी शायर का शेर होता, मैंने कभी नहीं पढ़ना था, क्योंकि शायरों की तो वैसे भी आदत है एडी नू एडी कर छड़ देने पढ़ के। लेकिन ये सिर्फ एक शायर का शेर नहीं है, ये अपने वक्त के एक ज़बरदस्त नबी अलैहिस्सलाम के एक आशिक का कलाम है, जिनका नाम है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला। और क्या लिखते हैं, जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है, मेरे कल्ब में है वो जलवा गर कि मदीना जिनका दियार है। वो झलक दिखा के चले गए, मेरे दिल का चैन भी ले गए। लेकिन बात यह है कि पुत्र मेहनत ही कोई नहीं करता है। आप इधर तो बैठे होते हैं, लेकिन इधर होते, अब मस्जिद में तो आ गए होते हैं, लेकिन मस्जिद में आए होते। और मैं नहीं कह रहा भाई, मेरी बात का ना गुस्सा करना, ये तो 2024 चल रहा है, ये बात आज से 100 साल पहले इकबाल कह रहा है। इकबाल कहता है तुसी मस्जिद चो, लेकिन तुसी मस्जिद च, इकबाल ने कहा नहीं था जो मैं सर बस सजदा हुआ कभी, जो मैं सर बस सजदा हुआ कभी, तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। है सादा मफहूम ये है कि बंदे आ ते गया है, लेकिन जिदे कार आया है ओदे और तेरे विच राबते दा एक ही जरिया सी, और वो सी दिल, ते ओ तो तू वेली छड़ आया, ते ओ तो तू घर ही छड़ आया, वो तो तू बुढ़ी को उठ के आया तो बुढ़ी को ही छड़ आया, वो तू दुकान तो आया तो दुकान च छड़ आया, वो तू दफ्तरों आया दफ्तर ही छड़ आए। जा उन्होंने लैके आ पहले, क्योंकि ये बगैर गल बननी। इसलिए पुत्र बस हम आए और हम चले गए। पता नहीं हजरत इस बात में कितनी हकीकत है। वाक़अतन ऐसे हुआ था,
یا ویسے کسی نے سمجھانے کے لیے اس بات کو گھڑ دیا، یا ہو سکتا ہے ہوا ہو۔ وہ لکھا ہے نا کہ وہ عصر کی نماز تھی، تو جب وہ نماز ختم ہوئی، مولانا صاحب نے سلام پھیر کے نماز ختم کی تو مسئلہ پڑ گیا۔ کچھ مقتدی کہنے لگے کہ جی رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں رکعتیں 4 پڑھی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 3 والے بھی تھے، 4 والے بھی تھے۔ وہ جب کافی دیر تک 3 4 4 3 3 4 4 3 چلتا رہا تو ایک نمازی اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا بس چھڑ دیو گل نو، 3 نہیں پڑھیاں گئی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کیسے تیری بات کو مانے، نماز کا مسئلہ ہے، تو دلیل دے اس بات پہ قوی سی کہ 3 پڑھی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں کہن دے مان جاؤ میری کہ 3 نہیں پڑھی گئی ہیں۔ وہ بکو دلیل تو دے۔ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں باہر، میری باہر روڈ پہ 4 دکانیں ہیں، تو میں جب عصر کی نماز پڑھنے آتا ہوں نا تو ہر رکعت میں میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، تو آج میں نے ابھی تک 3 کا کیا ہے، 1 کا رہتا ہے۔ اسے پتہ لگا رکعتیں، کیونکہ ہم آ جاتے ہیں لیکن اس کو باہر ہی چھوڑ آتے ہیں۔ اس لیے پتر سوائے ٹکراں دے سانو لبا کچھ بھی نہیں، اس لیے کوشش کیا کرو جیسے ہی بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے دایاں مسجد قدم میں رکھو تو ساتھ ہی اس کو چیک کرو یہ ساتھ آیا ہے کہ کہیں رہ گیا باہر ہی، اگر رہ گیا تو لے کے آؤ جا کے اس کو۔ اور دوسرا کام یہ کرو جیسے ہی مسجد میں آؤ، محفل میں آؤ، سوچوں والا سوئچ بند کر دیا کرو تاکہ اب باہر کی سوچ نہ آئے۔ جس کے گھر میں آئے ہیں، جس کے دربار میں آئے ہیں، سوچ بھی اس کی طرح، خیال بھی اسی، دھیان بھی، لیکن کیونکہ دونوں کام ہم نے کوئی نہیں کیے ہوتے اس لیے بیٹھے ادھر ہوتے ہیں اور سوچ کہیں باہر ہوئے۔ لیکن پتر اتنے اب حالات خراب ہو چکے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے جی، آپ کے دیکھ کے دل راضی ہوا ہے، ایڈا سونا تسی اللہ دا گھر بنایا ہے، اللہ تعالی سارے دے گھر سونے کر دے ادھر ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت مسجد ہے۔ بس پتر ایک اور کام کرو، اس کے حسن کو 4 چاند اس طرح لگا دو کہ اینو نماز ویلے پڑھیا کرو، پھر اس کے حسن کو 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ اس کا جو اصل حسن ہے وہ نمازی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، میں ناخوش و بیزار ہوں ان مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم کوئی اور بنا دو۔ مسجد تے بڑی سونی ہے لیکن نمازی، بہرحال بات اور جانی چلی جائے گی۔ پتر اب تو اتنے دکھ کی بات ہے کہ یہاں آ کے کسی نے کیا اپنی سوچوں والی تار کاٹنی ہے، اب تو اتنے حالات خراب ہیں۔ اب تو امت عمرے پہ جاتی ہے نا تو سین حرم میں بھی جا کے حضرت جی سوچوں والا سوئچ بند کرتی نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہوتا ہے، طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہوتا ہے اور واٹس ایپ پہ کال امی کو ملائی ہوتی ہے انہوں نے، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ طواف اللہ کے گھر کا ہو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ وہ کتے لبیک امی، جے تو لبیک ہوندہ تو تیرا دھیان میرے حل ہوندہ، پھر تو امی نو کال ملاندہ، تو کتوں لبیک ہے، تیرا تے دھیان، تیرا دل بھی پیچھے ہی ہے، تیرا اے بھی، اور ہر چکر کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی رکھا ہوتا ہے۔ دوسرے چکر میں اپنے بچوں کی امی کو کال ملا لیتی ہیں، تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لیتے ہیں، چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لیتے ہیں۔ 7 چکروں کے لیے ہم نے پہلے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ ہر چکر میں کال، 7 چکر پورے ہو گئے لیکن جنہوں کال ملانی سی انہوں کال ملی کوئی، جنہوں کال ملانی سی انہوں ایک باری بھی انہوں آیا ہی کہتے رہے لبیک اللہم لبیک، کتھے لبیک، تو پیچھے ہی نہیں یہ تک ہے۔ صرف پتر سانو پوچھنا اللہ کوئی نہیں، سانو میں تو دعا کرتا ہوں مسجد میں، میں نے کہنا اللہ کرے یار سودی پابندی لا چھڑن کہ حرم دے اندر موبائل لے کے جانا ساڑھے عمرے بچ جانا، ساڑھے عمرے بچ جانا۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے سعودیہ والے پابندی لگا دیں کہ مسجد حرام میں وہ موبائل لے کے جانا، میں کہتا ہوں اللہ کرے حضرت وہ پابندی لگا دیں کہ مسجد نبوی شریف میں موبائل لے کے جانا ہماری حاضریاں مقبول ہو جائیں، کیونکہ حاضری حضور کی بارگاہ میں دے رہے ہوتے ہیں لیکن دھیان سارے دا سارا موبائل کی طرف ہوتا ہے۔ صرف ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جب ہم یہ وہ موبائل پکڑ کے لگے ہوتے ہیں نا طواف کرنے،
تو کوئی ہمیں ہر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ ہمیں جھنجھوڑ کے پوچھے او بھائی جی ایڈی امی یاد آن رہی ہے تو اتنے کی لینا آ گیا تھا. صرف ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ بد نصیب شخص وہ امی کے پاس سے تو آیا ہے، وہ بد نصیب انسان وہ بیوی کے پاس سے تو آیا ہے. اور تو کیسا بد نصیب ہے، نہ تو پاکستان میں رب کا ہوا، نہ تو رب کے گھر میں آ کے رب کا ہوا. صرف سانو پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ یہ نہیں کہ پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا تو جائے گا پتر جب وقت ویلا آئے گا. وہ تھوڑی بے ادبی ہے کہ بندہ وہاں بھی جائے اور دھیان بندے کا پیچھے ہی رہے. وہ کیونکہ ہمارا یہ سارا کچھ پینڈنگ ہے. جیسے وہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں عالمت نفس ما قدمت واخرت. جیسے قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر. ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں نا ایئرپورٹ پہ ہمیں ہار شار بھی ڈالے جاتے ہیں کہ کی کر کے آئے نے بھائی ہوری. انہوں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اتنے بھی امی نو ہی کالا ملاندے رہے. وہ تو مالک نو پتہ ہے نا، لوگوں کو تو نہیں پتا. وہ تو بیچارے ہار لے کے آئے ہوتے ہیں کہ جی حضرت صاحب عمرہ کر کے. ان کو تو پتہ ہی نہیں پہلے چکر جمی نو کال، دوجے چکر جو بچیاں دی امی نو کال. ان کو پتہ ہی نہیں کیا گل کھلا کے آیا ہے حضرت صاحب. یہ کیا ہے؟ یہ سارا آخرت کے لیے. لیکن جو اللہ والے ہیں ادھر ہی. حضرت سفیان جن کے نام کے ساتھ سوری لگا ہوا ہے، سفیان سنڈے والا، سفیان بیل والا، کیونکہ ان کے لیے لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے تو کیونکہ پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھا. لیکن کیونکہ توجہ نہیں تھی تو انہوں نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھ دیا. جیسے مسجد میں بایاں پاؤں اندر رکھا تو غیب سے آواز آئی او سور کہ آپ تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے گٹے میں درد تھا اور آپ نے حصول شفا کے لیے آپ نے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کے نا خود ہی اپنے گٹے پہ دم کیا، اپنے پاؤں پہ خود ہی دم کیا. کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے آپ نے خود ہی پھونک ماری. تو جیسے پھونک سے فارغ ہوئے تو غیب سے آواز آتی ہے جنید ہوش کر کہ اب ہمارا نام اپنے پاؤں پہ بھی پڑے گا. حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت کو کسی نے سیب تحفے میں دیا تو سیب بڑا نا سرخ تھا، فل سرخ سیب حضرت. تو آپ نے دیکھ کے فرمایا، آپ نے فرمایا کتنا لطیف سیب ہے. تو کیونکہ لطیف اللہ پاک کا نام مبارک ہے، آپ نے فرمایا کتنا لطیف سیب ہے. تو غیب سے آواز آتی ہے بایزید کیا ہو گیا، اب ہمارا نام سیب پہ بھی بولے گا. یہ تو پتر سانو پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ تو سانو کوئی پوچھے کہ جی ایڈی امی یاد آن رہی ہے اتنے کی لینا ہو گیا. 2.5-3 لاکھ روپیہ خرچے آئی ہے، 6-7 گھنٹے موت دے منہ چ رہے ہیں. 32,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز تجھے لے گیا. سارا نخرا شخرا سارا ختم ہو گیا. تن تے 2 کپڑے نے، حالا بیگ کی بھی اجازت کوئی نہیں. وہ تو چلو شرعی عذر ہے تو علماء نے اجازت دے دی، وہ جو پاسپورٹ ہے وہ شیمہ پہیاں. باقی تو 2 کپڑے ہیں. خوشبو نہیں لگائی، صابن نہیں لگایا، شیمپو نہیں لگایا. لیکن کی یہ دکھ کی گل یہ ہے کہ جڑا اصل مدعا سی وہ پورا ہوا، دھیان پھر پیچھے ہی سی. جب پیچھے دھیان نہ ہوتا تو حضرت صاحب اب کون سا دور ہے بھائی؟ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو اس کو بھائی ٹی وی لگا، سعودی چینل آن کر دے، دیکھ لائے سارا دن پہ بہ کے دیکھ. ہم میرا عمرہ کانو خراب کرنے، میں جنوں ویکھن آیا ہوں مینوں ذرا دھیان وہ وال کرن دیا ہے. لیکن بات پھر وہی اقبال والی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. آتے تو گیا ہے لیکن دل تو پیچھے ہی چھڑ آیا. دل تو لے کے آیا نہیں پتر، مکمل آیا کرو. اس کو چیک کرو سینے میں ہے کہ نہیں ہے. اس کی تار کاٹ ڈالو حضرت صاحب، اس کی تار کاٹو حضرت صاحب، اور کوشش کرو یہ تار ادھر جڑے حضرت صاحب. اب تو پتر بس میں پھر کچھ بول دوں گا پھر احباب غصہ کر جاتے ہیں. اب تو پتر جو ہمارے سٹیجوں پہ کلام بھی پڑھے جاتے ہیں نا، بس کوئی معیار ہی نہیں ہے، بے ذوقے لوگ سارے. وہ میرے حضرت صاحب
بڑے شوق سے یہ کلام سنا کرتے تھے تو، اور یہ کلام ہر بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا کوئی حضرت، وہ بڑے شوق سے حضرت، اور کیا دیکھو گے تو وہ کیا تھا، فہم تیری جو پہم تیری جستجو تیرا خیال رہے، ان تے کلام بھی نے، میں اتھے نچی، میں اتھے نچی، پھر میں واہ نچی، پھر میں ساری رات نچی، کبھی ایسے باذوق کلام ہوا کرتے تھے، کول بہن والے نے بھی اتھر ڈگتے ہوتے سن، وہ حضرت صاحب کا سب سے پسندیدہ کلام تھا میرے دادا مرشد، اور میرے دادا مرشد جہاں بیٹھا کرتے تھے پیچھے اسی کلام کا یہ شعر بھی لکھا ہوا تھا، پہم تیری جستجو تیرا خیال رہے، دوسرا میں نہیں یاد رہا، میں تو زیادہ ہی مزہ لینا، اللہ ہر ویلے تیرا خیال تے تیری جستجو رہے، فہم تیری جستجو تیرا خیال، کیا باذوق لوگ تھے ان تے جناب، رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم، بیڑا گرک کر کے رکھ دیا حضرت، کیا یہاں یہ سنا کرتے تھے تو یہاں یہ کلام میرے حضرت بڑے شوق سے سنتے تھے، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ، اکھاں بند کر لیا اور دھیان حضور وال، کہ حضور آپ دا انتظام، حضور آپ دا انتظام، اور پھر بدر صاحب میں رونا، اور پھر اکھاں ڈگنی ہیں، اور پھر نال بیٹھے ہیں بھی جان کڈنی ہے، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، کیا لوگ تھے، اور کتوں اسی آگے بے ذوقے اٹھ کے ہیں جی، ٹافیاں تے چھلیاں تے ٹماٹر تے دھنیاں، بچے عجیب ہے حضرت، میں تو حضرت کبھی کبھی آج میں تصور میں کوشش کرتا ہوں دادا شیخ کی محفل میں جاؤں، قبلہ میرے پیر و مرشد ہیں، اب تو بس کوئی ہے ہی نہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، میرے حضرت صاحب یہ سنا کرتے تھے، اس لیے پتر کوشش کرو دھیان مالک کر لو، جدو درود پڑھو دھیان نبی علیہ السلام کی طرف ہوئے، جدو اللہ دا ذکر کرو دھیان اللہ وال ہوئے، بے دھیانہ نہ کرو پتر، بے دھیانہ کرو، پھر دیکھو تو صحیح پتر، صرف اس لیے نہیں کچھ ہو رہا کہ صرف ایتھوں یہ ہارون الرشید کے لیے لکھا ہے، دیو پڑھو، نعرہ تکبیر، ہے کہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا اور بغداد شریف میں نا کوئی قتل ہو گیا حضرت، اور پھر شک کے بنا پہ 20 بندے گرفتار ہوئے حضرت، ٹھیک ہے، کیونکہ پتر اب ہم میں ہزار فرق ہیں،
کپڑوں کے کلر میں، ٹھیک ہے جی، اور بڑے زیادہ فرق ہیں، داڑھیوں میں فرق ہے، مچھوں کے سٹائل میں فرق ہے، بالوں میں فرق ہے۔ پہلے پتر تقریباً سارے دی داڑھی اور سارے دی تقریباً ایکو جہی داڑھی ہے، پگ سارے ہی پاندے سن، 3 یا 4 تو رنگ تھے، اب تو وائٹ میں پتہ نہیں کتنے وائٹ نکل آئے ہیں، بلیک میں پتہ نہیں کتنے بلیک، جیٹ بلیک، فلانا بلیک، بلو میں پتہ نہیں کتنے بلو ہیں، اسکائی بلو، نیوی، ہاں جی۔ تو پہلے تقریباً سارے ایک جیسے نظر آتے تھے، تو وہ شک کے بنا پہ نا 20 بندے وہ جو ملتے جلتے تھے نا وہ پکڑ لیے گئے۔ جیسے میں اس وقت آپ کے سخترآباد میں مسافر ہوں، ایسے لکھا ہے کہ اس وقت بغداد شریف میں بھی ایک مسافر تھا، وہ بھی پکڑا گیا۔ اب ہوا یہ کہ رات تک جو 19 تھے نا بغداد کے رہنے والے، کسی کا جاننے والا آیا، حمایتی آیا، سفارشی آیا، ضامن آیا، اور وہ ان کو لے گیا۔ یہ بیچارہ رہ گیا کلا ہی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے پکارا، اسے ادھر سے نہیں پکارا، ادھر سے۔ تو پتر ادھر سے بندہ پکارے تو کہاں لکھا ہے پکار سنی جائے؟ رو کے عرض کرتا ہے رب کریم تو جانتا ہے کہ قتل میں نے کیا نہیں، وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں کو قاتل ہو، تیری ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن ہوا کیا کہ وہ جو 19 تھے وہ بغداد کے رہنے والے تھے، کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا، ضامن آیا اور لے گیا۔ تو میں تو بغداد میں مسافر ہوں، جاننے والا بھی کوئی نہیں، حمایتی بھی کوئی نہیں، سفارشی بھی کوئی نہیں، میری ضمانت دینے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے اے اللہ میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضمانت دینے والا بھی تو ہے۔ روتا جائے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا جائے۔ اور اللہ تو پتر خود قرآن میں کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا حضرت کوئی اس طرح آپ اپنے اللہ نے پکارے اور اللہ دی پکار نہ سنے۔ وہ ظاہر علی سسٹم ہے اور کام سسٹم کے تحت ہی ہونا تھا، کبھی کوئی کام سسٹم کے خلاف ہوا نہیں، ہر کام سسٹم کے تحت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہارون چونکہ بادشاہ وقت تھا، وہ لکھا ہے کہ وہ اپنے شاہی پلنگ پہ سویا تھا اور اس کا پلنگ سوئے میں ہلتا ہے، اور ہارون ڈر کے اٹھ بیٹھا، اس نے سمجھا کہ شاید زلزلہ آ گیا، لیکن بالکل تھم گیا سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر آواز کیا سنی کہ ہمارا ایک بندہ رو رو کے قید خانے میں ہمیں پکار رہا ہے، جا کے اس کو رہا کروا۔ ہارون نے نہ سر پہ پگ باندھی نہ پاؤں میں جوتی پہنی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگ گیا۔ وہ کون ہے جس واسطے تو ڈر آیا ہے؟ کون ہے؟ اتنا اللہ کا پیارا، اتنا اللہ کا مقرب، اتنا کوئی اللہ کا خاص، اتنا اللہ کا دوست۔ وہ بھاگتا گیا، جا کے دروازہ کھلوایا، سارے قید خانے کی تلاشی دی، لیکن کوئی اس انداز کا بندہ ملا نہیں کہ جس پہ وہ آثار ولایت کے نمایاں ہوں، جس پہ اللہ کی دوستی کے آثار نمایاں ہوں۔ تو مایوس ہو کے جا رہا تھا واپس، تو جب وہ گزرا نا اس کے قید خانے کے سامنے سے، اندرو باز پہ آئے تو جاننا ہے قتل میں کیتا نہیں، لیکن وہ جڑے 19 سن میتی سفارشی جانن والا ضامن آیا لے گیا، میں مسافر ہاں، میرا اتھے کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جانن والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ وہ سمجھ گیا کہ اے دے لئی، انہیں دروازہ کھلوایا، اتنی دیر میں وہ سجدے میں جا چکا تھا، انہوں چکیا سینے نہ لایا، فرمایا تیرے لئی ٹھا کے بھیجیا گیا، میں چل میرے نال۔ محل میں لے گیا، کیا اون رام کر، فجر ویلے ملاقات ہوئی، فجر کے وقت ملاقات ہوئی۔ فجر پڑھ کے جب واپس آئے محل میں تو وزیر کو بلا کے کہا سونوئے جا کے اینو پہلے نواؤ، سونے کپڑے پواؤ، شاہی پوشاک پواؤ تے میرے مال لے کے آؤ، دربار لے کے جاؤ۔ اور پھر دوسرے بندے کو کہا جاؤ جا کے آج پورے بغداد میں اعلان کر دو، آؤ آؤ آ کر اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے، جس کی ضمانت خود، لیکن ایتھے کی ہوندا ہے تیرا دل تو ہے صنم، دل ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے پتر کوشش کرو کہ اینو شامل کرو نال،
मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बनना। पुत्र अगर इकबाल ने तो दुआ भी उम्मत के लिए मांगी थी तो क्या मांगी थी? या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। हैं जी, दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा। लेकिन पुत्र 2024 केड़ा हिम्मत करके आखे कि दिल मुर्दा हो गए, क्योंकि जे आखिए तो फिर तुसी वेलां देनियां नहीं देनी। केड़ा हजरत ढिड ते लत मारे, केड़ा हजरत जी इन्नी हिम्मत दलेरी करे। और ये इकबाल आज से 100 साल पहले कह रहे हैं, जब जमात अली शाह मौजूद थे, जब मेर अली शाह मौजूद थे, जब दीदार अली शाह मौजूद थे, जब बाबा जी शेर मोहम्मद शर्कपुर वाले मौजूद थे, जब बनफ्से नफीस आला हजरत मौजूद थे, जब बाबा जी नूर मोहम्मद चूरा शरीफ वाले मौजूद थे, जब बाबा जी फकीर मोहम्मद चूरा शरीफ वाले मौजूद। इकबाल उस दौर में कह रहा है दिल मुर्दा दिल। आज केड़ा हिम्मत करे, हालांकि उम्मत इकबाल तू 100 साल अगे आ चुकी, केड़ा हिम्मत करे, क्योंकि जिन्नियां गल करनी है उन्होंने पर्चियां लभनियां, केड़ा ढिड ते लत मारे। इसलिए बस पुत्र असी अपने ढिड पिछे ही पए हैं तो उम्मत का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन सच्ची बात यह है कि दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा। यही है उम्मतों के मर्ज़े कुहन का चारा। पुत्र ये तो कुर्ब क़यामत है, हाल इतना का ख़राब है कि क्या बोला जाए इस पे। लेकिन जब से ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई है, जितने ज़माने अय्याम अदवार गुजरे, सबसे सोना ज़माना नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़माना है। लेकिन उस सोने ज़माने में भी नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को बिठा के क्या फरमा रहे हैं? फरमाया, मेरे सहाबा जैसे लोहे को जंग लगता है, ध्यान रखना दिलों को भी लग जाता है। आज हमने ये बातें करनी छोड़ दी, हालांकि मिंबर की ये जिम्मेदारी थी, मिंबर की ये जिम्मेदारी थी। खानकाहों का मकसद ये था, खानकाहों का और कोई मकसद आज ये आप समझते हैं कि शायद पीर साहब नहीं होंगे तो पुत्र नहीं हो सकता, या आप समझी बैठे हैं कि अगर पीर साहब नहीं होंगे तो शायद इस तरह के काम, हालांकि ये काम पीर साहब के है भी नहीं। और मैं ये भी नहीं कहता कि पीर साहब ये काम कर भी नहीं सकते, कर सकते हैं, अल्लाह ने उनको दी है ताकत, सुनते हैं मेरे अल्लाह उनकी। लेकिन उनका असली काम ये, उनका असली काम था इसकी ट्यूनिंग करना, उनका असली काम था इसकी सफाई करना, है नी। क्योंकि हुजूर बुल्ले शाह फरमाते ने, मुर्शिद ऐसा सेड़िए जड़ा लूलू दे विच वसे हू, नाल निगाह दे पाक करेवे ते पावे न साबण सिज्जी हू। पीर का मकसद ही ये था। ये तो आप भी और कामों में पड़ गए तो साथ पीर साहब भी और कामों में पड़ गए। बाकी पीर साहब का काम ये नहीं था, ये था। फरमाया जैसे लोहे को जंग लगता है दिलों को लग जाता है। अब सहाबा अर्ज़ करते हैं, सोने महबूब आप फरमा रहे हैं जैसे लोहे को जंग लगता है दिलों को भी लग जाता है। तो जब लोहे को जंग लगता है तो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उतारते हैं, तो दिल को जंग लग जाए तो कैसे उतारना है? इससे पता लगा लगता भी है और उतरता भी है। लेकिन पुत्र इत्थे लग ही रहा है, उतर रहा भाई। उतरेगा तब ना जब कोई ये बात छेड़ेगा, जब कोई ये बात करेगा। जब ये बात कारी कोई नहीं रहा, छेड़ी इस बात को कोई नहीं रहा, तो क्या लगना और क्या उतरना, दोनों ही बराबर है। इसलिए पुत्र मैं आपकी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। मैं खुद अपने सीने में एक 40 साल पुराना जंग आलूद दिल लेके घूम रहा हूं। और फिर उससे बड़ी दुख की बात यह है कि सिर्फ जंग नहीं लगा हुआ, काम उससे भी आगे खराब है। फरमाया जब बंदा कोई गुनाह करता है तो बंदे के दिल पे एक स्याह नुक्ता बन जाता है। अगर तो तौबा कर ले, मुआफी मांग ले तो नुक्ता मिटा दिया जाता है। और अगर तौबा ना करे, मुआफी ना मांगे, अपने गुनाह पे शर्मिंदा ना हो, अपने गुनाह पे पशेमान ना हो, तो फिर और गुनाह कर दे उसके ऊपर, तो फिर नुक्ता बड़ा, नुक्ता बड़ा, नुक्ता बड़ा, नुक्ता बड़ा। लिखा है कि यहां तक कि सारे का सारा दिल काला हो जाता है। इसीलिए तो पुत्र ये इतनी बेहिसी है। क्यों? क्योंकि दिल काला भी है और ऊपर से जंग वाला भी है।
इसलिए तो दिल इतना बेहिस है पुत्र, हिस नहीं रही इसमें किसी के लिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके नाम की हम महफिलें करते हैं, जिनके नाम से ये नाम मुबारक से ये सारा सिस्टम चल रहा है, बल्कि यहां तक चल रहा है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। हैं जी? लेकिन इधर की जरा सुनना पुत्र, जब जंगे बदर हुई ना, 1000 आए थे, इधर 313 थे, कुछ तलवारें कुछ नेज़े कुछ, यहां तक कि सहाबा के हाथ में छोटियां थी, लकड़ियां थी सहाबा अलैहिमुर रिदवान के हाथ में, लेकिन ईमान बड़ा मजबूत था पुत्र। तलवारों छोटियों से लड़ाई हुई है इधर। फिर अल्लाह ने फरिश्ते उतारे, 3000 आए, 2000 आए, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दे दी। 70 कैदी गिरफ्तार हुए। उस वक्त तक ज़ाहरी लिहाज से मदीना पाक अभी इतना स्टेबल नहीं हुआ था कि 70 कैदियों को कहीं अलहदा रखा जाता। इसलिए क्या हुआ, वो जो 70 कैदी थे उनको मस्जिद नबवी शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ के सुतूनों से बांधा गया। और उनमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान सैयदुना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, जिन्होंने अभी तक ईमान कबूल किया नहीं था। ठीक है जी, 70 कैदी बांधे गए हजरत, और ड्यूटी लगी सैयदुना बिलाल पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। बिलाल तूने ध्यान रखना कैदियों का। अब बिलाल पाक कहते हैं मैं ड्यूटी पे हूँ, देखता क्या हूँ, थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल तशरीफ लाएं, कैदियों को देखें और फिर तशरीफ ले जाएं। और दूसरा क्या देखूं कि चेहरा वद्दुहा पे जो है ना वो बेचैनी है। कहते फिर अल्लाह के रसूल तशरीफ लाएं, कैदियों को देखें, फिर चले जाएं। चेहरा अनवर पे बेचैनी के आसार है। फिर अल्लाह के रसूल तशरीफ लाएं, कैदियों को देखें, चले जाएं। चेहरा अक़दस पे बेचैनी के आसार है। कहते काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ, मफहूम है। मैंने फैसला कर लिया, अब अगर अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, सुने महबूब हुक्म तो करें। अब तशरीफ ला रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, चेहरा अनवर पे बेचैनी के आसार है, हुक्म तो करें। कहते नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया, कैदियों को देखा, चेहरा अनवर पे बेचैनी के आसार। जब वो वापस जाने लगे तो मैं हाजिर कदम बोसी की, अर्ज की सुने महबूब हुक्म तो करें, आप बार बार तशरीफ ला रहे हैं और चेहरा अक़दस पे बेचैनी के आसार हैं, आप इन कैदियों को देखते हैं, तशरीफ ले जाते हैं, हुक्म तो करें। तो लिखा आगे से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे हैं, बिलाल इस तरह करके इनकी रस्सियां थोड़ी नरम कर दे, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। इनकी रस्सियां थोड़ी, क्योंकि मुझे नींद। और जरा अपना हाल देखो, कुर्बान जाऊं जी, हम तो पहुंच भी उस जगह नहीं सकते, लेकिन पुत्र उनके उम्मती हैं को थोड़ा बहुत तो दिल हमारा भी नरम होता ना। लेकिन जितने हमारे सख्त हैं, तो जितना हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए हसद है, जितना हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कीना है, तो गुस्सा, लड़ाई झगड़े, गालियां, सोटियां, डांगा, कुहाड़े, बंदूकां, गोलियां एक दूसरे पर तनी हुई हैं हमने। मैं, आप कभी सियालकोट आए ना, या कभी आप सियालकोट गए हो, तो जब बंदा सियालकोट आए और बंदा कैंट जाए, सियालकोट जो मेन रास्ता है चाइना चौक वाला, तो वहाँ बंदा कैंट एंट्री करे, तो जैसे कैंट में एंटर हो, तो कैंट में एंटर होते ही ना बिल्कुल सड़क के बीच में एक तख्ती लगी है जिसपे लिखा है जम्मू 32 किलोमीटर। साढ़े सियालकोट तो जम्मू सिर्फ 32 किलोमीटर नजर आता है सुबह के वक्त। अब जब बर्फ पड़नी है ना सर्दियों में, तो सुबह जब सूरज निकलेगा तो जम्मू के पहाड़ साफ दिखाई देते हैं, नजर आते हैं, क्योंकि है ही 32 किलोमीटर है, वो दिखाई देता है साफ। मैं उस रास्ते से बड़ा कम जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो तख्ती देखता हूँ ना, तो फिर इत्थे पीड़ होती है। क्यों? कि वो मेरे तो सिर्फ 32 किलोमीटर दूर सन और मैं उन्होंने वास्ते कुछ भी किया। और गुस्सा मैनू बड़ा आंदा है, लेकिन आंदा अपने ते ही, ते कढ़ना भी अपने ते ही। डंड मेरे बड़े 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 नहीं, लेकिन वखाए ते वरते हमेशा अपने ते ही। बंदूक शंदूक भी असी रखी दी है, लेकिन वो भी कड्डी हमेशा महल्लेदारां ते कड्डी, रिश्तेदारां ते कड्डी है। गुस्सा जदू भी कढ़िया, बुढ़ी नूं चंड कढ़ मारी है। यही है ना हमारी मर्दानगी।
ना कभी SHO ते आया ना DPO ते आया, जे आया भी तो पिछे ही आया सामने जाके। ये साडा ये जो हम पाकिस्तानी है ना, साडा गुस्सा सियाना गुस्सा है, सानू माड़े ते आंदा, तगड़े ते पाकिस्तानियां नूं गुस्सा आंदा ते ना ही है तगड़े ते गुस्सा करते ने, और ना ही तगड़े ते गुस्सा कढ़ते ने, ते ना ही तगड़े सामने गुस्से का इजहार करते। ये खोते जेड़े नूं मारनगे, सैकल वाले नूं मारनगे, सब्जी वाले नाल लड़नगे, फ्रूट वाले नाल लड़नगे। मैंने अक्सर देखा लोगों ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़न दे, ਉਹ ਕੀ ਅੱਗ ਲਾਈ है, तुसीं टमाटर वेखो किथे। बट वाले नूं अज तक कदी किसी ने नहीं कहा की अग लाई है, जिन्हें मंगते हैं चुप करके दे आते हैं। मैकडोनल्ड वालों को आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा, वो 2 बंद विच एक पैटी ते थोड़ी जी बंद गोभी 700 रुपया। KFC वालों को आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा, पिज़्ज़े वाले को आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये की ये 2000 का लैंड है, थोड़ा जिहा चिकन, थोड़ी जी चीज़, बाकी थले सारी डो। की ये माड़े नाल लड़ांगे, सब्जी वाले नाल, फल वाले नाल, माड़े नाल, तगड़े नाल। साडा पाकिस्तानियों का गुस्सा सियाना गुस्सा है। और पुत्र ये खुद ही हम आपस में दलेर दलेर खेल रहे हैं जी, गुज्जर बादशाह, ये जी बट बहादुर जी, जट दा खड़ा, वो छड़ दे, तौबा करो यार, खुदा दा वास्ता। मैं तो कोई बहादुर बुदर इत्थे वेख्या नहीं। वो कौन बहादुर हुआ जो अपने बहादुर की गोलियां चलाए? उसको बहादुर कहते हैं। जो मोहल्लेदार पे फायरिंग कर दे वो बहादुर है। जो अपने मुसलमान भाई पे बंदूक चला दे, अपने मुसलमान भाई को थप्पड़ दे मारे, अपने मुसलमान भाई को जलील करे, वो आप उसको बहादुर कहते हैं? ये फिर आपने खुद ही बहादुर बहादुर रखा हुआ है। तो बहादुर, क्योंकि मेरा मौला अली बहादुरों के शहंशाह, बहादुरों के सरदार, बहादुरों के आकाओ मौला हैं जी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर। हजरत मौला पाक क्या कह रहे हैं? फरमाते हैं बहादुर ओ नहीं जड़ा गुस्सा कर जाए, बहादुर ओ वे जड़ा गुस्सा पी जाए। अल्लाह अकबर या रसूल, या नबी, इसलिए असी बहादुर आपस ही लगे दे बहादुर बहादुर खेडन। तुसीं मैनूं बहादुर कहो, मैं ये कमज़ोर की निशानी है। मैं खुद कमज़ोर हूँ जी बड़ा ज़्यादा। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ माफिलों में ये सबक दोहराता रहता हूँ। अल्लाह करे मेरी नहीं वो कितने क्लिप गुस्सा आया तो मैं उठ के टुर गया। मैं आप पे बड़ा बुज़दिल आदमी है, मेरे को नहीं थोड़ा जहा पीता जाना, मैं उनको थोड़ा जहा इंज करे तो मैं ओ जनाब, ये तो कोई बहादुरी है ही नहीं। मेरे मौला मुर्तज़ा, मौला मुश्किल कुशा यहूदी से लड़ रहे हैं। लिखा है जी किताबों में, को लड़ाई थोड़ी देर चली तो मैं तो वैसे हैरान होता हूँ भाई केड़ा यहूदी से जड़ा इन्नी देर हज़रत अली ना लड़ पाया। लड़ ही कोई नहीं सकता पुत्र। मौला अली की तलवार पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ऐसा फजल था, पुत्र लोहे ते पैंदी सी, लोहा पाड़ छड़दी हुंदी सी फड़ के। ऐसी मेहर थी उस तलवार, ऐसी ताकत अता हुई थी हजरत अली पाक को। लोहे ते पैंदी लोहा पाड़ छड़दी थी। मरहब नहीं आया था मौला अली के सामने मुकाबले में, मैं लगा गया। मौला अली ने नहीं आख्या, फरमाया साडा नां रखण वालियां ने हैदर रखा है, साडा नां रखण वालियां ने हैदर रखा है जी, हैदर 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 रखा है साडा नां। इतनी बात हुई हजरत, पूरा लोहे में पैक था हजरत। मौला अली अगे वध, सिर ते मारी उधर तलवार, हजरत तलवार ने टोपा पाड़ दिया उसका, फाड़ दिया टोपा उसका। टोपा फटा, सर कटा, टोपा भी फट रहा है, कट रहा है, सर भी कट रहा है, कटता कटता कटता। इधर भी लोहे का लिबास है, काटते काटते अद्धा औ पे आए, अद्धा औ पे आए। ऐसा कर यहूदी से लड़ रहे, गिरा दिया यहूदी को नीचे। तलवार लहराई हवा में गर्दन उतारने के लिए यहूदी की, उन्हें चेहरा अली दी गुस्ताखी कर छड़ी। थुके आप दे, रूए मुबारक दे। मौला अली पाक उठ खड़े हुए, फिर मैं जा टुर जा। वो हैरान होकर कहते हैं अली इतनी देर लड़ाई करके गिराया है, उतारो गर्दन। फिर मैं नहीं जा टुर जा, उन्हें तेन कुछ कहना। उनका वजह, फिर मैं पहले तिरना सी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ली लड़ रहे सा, हुण तू साडे मूँह ते थुके आए तो लड़ाई अली दी बन गई है। ते अली दी आदत है, अली ने अपने लिए कभी किसी ने कुछ आख्या
ऐ वे दलेरी पुत्र, ये दलेरी है पुत्र। और ये वाला दलेर पाकिस्तान च शायद कोई लभे ही लभे। बाकी सब बुजदिल असी भरावां नाल लड़ांगे, चाचियां नाल लड़ांगे, तायां नाल लड़ांगे, फूफियां नाल लड़ांगे, मासियां नाल लड़ांगे, नानकियां नाल लड़ांगे। 77 साल पुत्र वो कश्मीर वाले आपकी और मेरी जान का रोना रोते रहे। वो किथे ने वो गुजर बादशाह जी, किथे ने बट बहादुर साहब, किथे वे राई दा खड़ाक, किथे वे जट दा खड़ाक। पुत्र कोई गुस्सा ना बरादरी वाला कर जियो, मैं किसी को टाउंट नहीं कर रहा, मैं एक रोना रो रहा हूं अपना। 77 साल वो रोते रहे। किथे ने राणा साहब, किथे ने भट्टू साहब, किथे ने घूमन साहब, किथे ने भट्टी साहब, किथे ने मुगल बादशाह साहब। 77 साल वो रोते रहे आपकी और मेरी जान। एक हाथ में कश्मीर का झंडा, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर वही क्या भाई भुगत वही गल में एक दूजे के फड़े ने आइए तुहाडे लई लड़न। मैं जरा पहले चाचे नूं ते निबड़ लवां, मैं पहले ताए नूं ते निबड़ लवां, मैं जरा महल्लेदारां नहीं तो बैंड बजा लवां एक बार। 77 साल पुत्र वो तेरा मेरा नाम लेके रोते रहे। उन्होंने भी साडा नाम लेना, उन्होंने पता है सारे फोसड़ ने। ये दलेर सिर्फ टिकटॉक ते ही ने, ये दलेर सिर्फ इंस्टाग्राम ते ही ने, ये दलेर सिर्फ फेसबुक ते ही ने, ये दलेर सिर्फ यूट्यूब ते ने, ये दलेर सिर्फ बीबियां ते ने, ये दलेर सिर्फ माड़ियां ते ने। अब उन्होंने भी ये नारा लगाना, अब वो भी ये नारा नहीं लगाते। अब वो भी क्या कहते हैं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। जन्नम च चाहो तुसी पाकिस्तानी सारे दे सारे नकम्मे, नखट्टे, नगल्ले, डरपोक, फोसड़, बुजदल, माड़ियां नूं मारन वाले, कमजोरां ते दलेर है नहीं। जे पुत्र एडे ही ताकतवर ते कुछ भी नहीं। इसलिए पुत्र हकीकी ताकतवर बने, और हकीकी ताकतवर होवे जड़ा गुस्सा, वो कहंदे ने ना माड़ा वेख के लड़ीए ना, ते तगड़ा वेख के ते साडा उल्टा है, माड़ा वेख के छड़ीए ना, ते तगड़ा वेख के बस नसीए। असी उल्टा सारा माड़े में धुन छड़ते हैं फड़ के। है जी अमीर ताकतवर अगर अपनी लैंड क्रूजर के नीचे पुत्र 7 बंदे कुचल दे, और वो भी गरीब बेचारे, डॉक्टर सर्टिफिकेट बना देता इस तरह के पागल है। कोई उस डॉक्टर को नहीं पूछता कि यार इस पागल को गड्डी की चाबी किन्ने दी, इस पागल की कोठी का गेट किन्ने खोलिया, ये पागल जो गड्डी लैके निकलिया क्यों रोला नहीं पाया किसी ने, तो इस पागल ने अपनी कोठी चो बाहर निकलदे क्यों बंदे थले दे के नहीं मारे, इन्नी दूर आके क्यों मारे। और फिर की हुंदा पुत्र, इन्ना कुछ होने के बावजूद वो पागल जहाज से बह के, ते जे पुत्र इत्थे गरीब फड़क ते थाने च SHO साहब इन्ना भी नहीं कहते ऐ सिपाहियां नूं जाओ यार घर वेख के आओ, खाण नूं रोटी भी है कि नहीं, क्यों साइकिल चुकी सी, क्यों साइकिल जाओ वेख के आओ यार, जे तो काम ठीक है तो लाओ दरुबड़ियां। लेकिन कोई भी नहीं पुत्र, अमीर ली कानून और गरीब ली कानून और नहीं है। इसलिए पुत्र बहुत टाइम जाया कर छड़े ऐसी। उठो पुत्र, कोई दीन सीखो पुत्र, किथे गुस्सा करना है किथे नहीं करना, किथे माफ करना है किथे नहीं करना, किनू करना है किनू नहीं करना, किदे नाल नाराज होना है किदे नाल नाराज नहीं होना, किदे नाल प्यार करना है किदे नाल। सीखो ना दीन पुत्र। जिथे प्यार करना सी उथे लड़ाइयां पा लईयां ने, ते जिथे लड़ाइयां पानियां सन उथे 77 साल रोते रहे। और वहां इकबाल दुहाइयां देता रहा, हो हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नर, आपस च लड़ना एक दूजे के गलमे फड़ने। हम पुत्र कौम ही नहीं बन सके, कोई हम कौम बन सके नहीं बन सके। अब देखिए ना पुत्र, मेरे मुआशरे का इतना हाल खराब है, मेरे मुआशरे का हाल इतना खराब है। मैं सियालकोट हूँ, तो ये सफदराबाद तू, ठीक है, दरम्यान विच कम से कम 100 किलोमीटर का फासला है, हो सकता है इसमें बहुत ही हो। लेकिन की है, मैं सियालकोट तुसी सफदराबाद, लेकिन उसके बावजूद भी ताड़े ते मेरे लिए रसूल पाक अलैहि सलाम की फरमा रहे हैं, जिदा मफहूम है इन्नमल मुमिनून इखवा, फरमाया मुसलमान आपस च भाई ने, मोमिन आपस च
नबी अलैहिस्सलाम दे इस फरमाने मुबारक दे मफहूम दे मुताबिक तुसी ते मैं फिर आपस च यार इत्थे ते सियालकोट ते सफदराबाद वाले भाई भाई ने, लेकिन इत्थे की है वो भाई जिहड़ा मां दे ढिड्डू जम्मिया है उहनूं असीं की कहने आ ऐ मेरा शरीका है। हुजूर ने तो इस तरह जोड़िया कि सियालकोट ते सफदराबाद वालियां नूं भी की आख्या जे मुसलमान ने तो यह भी, लेकिन हजरत वो भाई जिहड़ा मां दे ढिड्डू पाई है, जिहड़ा मां दी छाती तो पाई है, जिहड़ा प्यो दियां रगां च वगण वाले खून तो पाई है, एक ही मां दे सीने च वजा लई, एक ही प्यो दी उंगली फड़ के टुरे, एक ही प्यो दे मुंडियां ते झूटे लए, एक ही प्यो दी मोटरसाइकिल ते स्कूल जाने हुंदे सन। ओहदे लई की कहने आ ऐ मेरा शरीका है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो सियालकोट दे सफदराबाद वाले नूं भरा भरा आख्या, लेकिन इत्थे जिहड़ा भरा सी वो की बन गया। और वजह की सिर्फ तरबियत नहीं हुई, सिर्फ तरबियत नहीं हुई। हो सकता है तुसी हूं ते ना कहो, लेकिन मेरे जान तो बाद तुसी आपस से कहो यार वो बस मिसबाई साहब की भी आदत है। और वेखो ना यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा खूट सोटा संजा, ठीक है पुत्र वो हुआ, मैं नहीं इनकारी, लेकिन पुत्र तुसी यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा वेखने ने, जे वेखने जी तो पुत्र भरा होर भी बड़े ने जिन्होंने वेखो तो ठंडा पैंदियां ने, वो इंज दे भी भरा होंदे ने। हाँ पुत्र तुसी बार बार हुण उन्हां नूं वेखना, हो गया मामला, अल्लाह ने माफ कर दिया, तुम कौन होते हो बार बार उन चीजों को कोड करने वाले हो। पुत्र जे वेखना है तो और बड़े भरा ने। हाँ पुत्र दो शाना वाले भरा कुर्बान होना भरावां ते, इंज दा प्यार भी तू सूई ना लंगे बच्चिया। एक भरा दा नाम सी हसन पाक, एक भरा दा नाम सी हुसैन पाक। तुसी ना भाई जी यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां वाले भरा बनो, तुसी हसन पाक ते हुसैन पाक वाले भरा बनो। यार तुसी वो भरा क्यों नहीं बनते भाई? हजरत जाफर पाक, हजरत अली पाक, हजरत अकील पाक, ये भी भाई सन आपस में। तू जरूर वो वाला ही भाई बनना, तुमने जरूर बार बार उन्हीं भाइयों की मिसालें देनी है। हजरत है भी तो मिसालें हैं ना पुत्रा, मैं इस पे बोलने पे हूं तो बड़ा ज्यादा बोल सकता हूं मैं, लेकिन की पुत्र समझाना लाई कोई नहीं। बेतुकी मिसालें, बेतुकी बातें, हो गया मामला, अल्लाह ने माफ नहीं किया। हजरत यूसुफ ने नहीं कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कोई नहीं, माफी है तुहानू सारे नबी ज़ादे हैं पुत्र, माफी होगी, गल खत्म भाई। कि तुसी बार बार उन्होंने वेखना है, तुसी ना भाई वो वाले भरा बनो खूज सुट्टण वाले, तुसी हसन पाक ते हुसैन पाक वाले भरा बनो। यार बस ज़हन ही देना ना मुआशरे को, हमने मुआशरे को ज़हन दे दिया कि भरा भरावां नूं खूह च गल फड़ लई कौम ने, और फिर सक्का भरा की बन गया बाजी भरा भरा नूं खूहां च ना 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 पुत्र। इसलिए पुत्र सिर्फ इत्थे तरबियत की जरूरत है, तरबियत होए कौम दी, कि तरबियत नहीं हुई इसलिए, क्योंकि पुत्र महफिलें मेरे मुल्क में सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन दुख है पुत्र असीं तुहानूं शेरां तो इलावा कुछ भी देंदे नहीं। हर आने वाले कोल एक शेरां दा बक्सा है, वो कड़ कड़ के तुहानूं शेर दही आंदा है। और फिर महफिल के एंड पे उम्मत के पास शेरों के अलावा कुछ भी होता, कोई कुरान, कोई सुन्नत, कोई तारीख, कोई अहले बैत अतहार, कोई सहाबा अलैहिमुर रिदवान, कोई औलिया उम्मत बाकी हुंदे ने झोली विच, क्योंकि तरबियत हो ही नहीं हुंदी। फिर हर महफिल दा एंड की हुंदा है कि महफिल के एंड पे चावलों का एक शापर लेने के लिए आप लड़ते हो। क्यों कौम बन सके इन्ना भी तुहाडे सीने च असीं यकीन नहीं पैदा कर सके, महफिल वालियां ने खाना पकाया है, तुहाडे लई पकाया है। जिन्नी देर तक एक एक बंदे नूं लंगर नहीं मिल जाएगा वो घर जाणगे, थोड़ा जिहा हौसला, थोड़ा जिहा सबर, थोड़ा जिहा नज़्म ज़ब्त, थोड़ा जिहा सुकून जिहड़ा कि मेरी कौम च है। और इहदे च तुहाडा कसूर 25% ते मेरा कसूर, क्योंकि ड्यूटी मेरी सी सिखाण दी, और मैं सिखाया क्योंकि मैं इसे पासे लगा रहा रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम, फिर रिम जिम ही रिम जिम हो गया। इसलिए पुत्र असी सिखाया नहीं, अल्लाह सानू माफ़ी देवे, तुसी सिक्ख्या नहीं, अल्लाह तानू भी माफ़ी देवे। तोबा करिए दोवें जने रल के, तो मैं सिखाने वाले पासे आवां तो तुसी पुछो पुत्र, तुसी पुछते नहीं कक। ये देखे ना, मैंने यहाँ 3 बार ये शेर पढ़ा है, मुझे याद है कि मैंने 3 बार पढ़ा है। की भला
तेरा दिल तो है सनम आशना। लेकिन होना की है, तुसी महफल तो उठ के टुर जाना, तुसी किसी नूं भी नहीं पूछना कि तेरा दिल तो है सनम आशना से क्या मुराद है। एदा मतलब कि कोई नहीं पूछना, तुसी एदा मजा लेना है और कुछ भी नहीं पूछते यार। 2005 च पहला जुम्मा पढ़ाया ही, 2024 19 साल हो गए मैनू कदी किसी ने नहीं पूछा अज तक। मैंने शेर पढ़ा ना हजरत का, दिल है वो दिल जो तेरी याद से, लेकिन तुसी किसी नूं नहीं पूछना कि हजरत असी तो समझते रहे हैं कि जुबान ही याद कर दी, आला हजरत कहते हैं दिल भी याद करता है। ये दिल की याद की है, कोई नहीं पूछना। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी। तुसी मैनू पता किसी ने भी नहीं पूछना कि हजरत मन नमाजी किवें हुंदा है। पुत्र एदे चस्के लेंदे हो और घरां नूं तुर जांदे हो तुसीं। नहीं पुत्र, चस्कियां तो अगे आओ, क्योंकि उत्थे अमलां दे होने ने, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। मैं सारा दिन सफर, मैं सुबह का निकला हुआ बेटा घर से। सुबह तुम हिसाब लो मैं इस टाइम कितों आने, जलालपुर तो मैं आन लिया पिंड दादन खान दे बिल्कुल कोल। और तुहानूं पता रोड भी किवें दा है जी, बंदे दे गुरदे च पत्थरी होए ते निकल जाती है इंज दा रोड। वो जो रोड मुक्या तो फिर सारा गुरदे शुरदे चैक कीते ने हैं जी, फिफड़े गुरदियां की जगह गुरदे फिफड़ियां की जगह आ गए। इंज दा रोड है मेरे अजे तक सिर पटदा पिया मेरा। इस तरह का बादशाह वाला रोड है। उतों कुत्ते टुर के असीं आए हैं तुहाडे कोल, एक पैगाम एक दर्द लैके है। लेकिन की हुंदा है जाया पुत्र, लेकिन की हुंदा है मुझे रोज़ पुत्र बच्चे बड़े मिसबाई साहब तुहाड़ियां सारियां तकरीरां सुनियां ने, तो मैं एक बार पूरा बंदा देखना, मैं कहना भाईया सुनिया ही ने ना, मनी मेरी केड़ी आ। मैं तेन किदों आख्या सी कि दाड़ी ना रखी, मैं केड़ी तकरीर च आख्या सी कि सिरू नंगा रहे, मैं केड़ी तकरीर च आख्या सी कि पग ना बन्नी ते सिर ते टोपी ना रखी है। बल्कि इस गुनाहगार तुहाडे भरा दियां कई तकरीरां ने कि पुत्र बड़ा कुड़ियां लई सज लिया, बड़े कुड़ियां लई वाल कदी आऊं ते कदी आऊं ते कदी आऊं कर ले। वो चली होया दसो हुजूर लई किदों सजना जे, हुजूर लई किदों तैयार होना जे। बड़ा कुड़ियां लई तैयार हो लिया, कुड़ियां लई वाल रख ले, कुड़ियां लई मूँह कर ले। हुण ऐ दसो हुजूर लई किदों तैयार होना जे। जिस दिन हो तैयार पुत्र छड़ छड़ो है नहीं, जानते हो कुछ भी नहीं होंदा। सिर ते सोहनी टोपी या सोहनी पग रखो और दरूशी पढ़ के एक रूहानी चिट्ठी मदीना पाक नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च पेश करो। और उस चिट्ठी च सिर्फ है ही अर्ज करना है, या रसूल अल्लाह। सारी उम्र औरतों वास्ते तैयार होंदा रहा, औरतों लई सजदा रहा, माफ फरमा छड़ो। अज सिर्फ आप लई तैयार होया वां, जरा नजरे करम फरमाओ, सोहना लगन डया दा कोई नहीं। इन्हां बीबियां लई सज सज मर जाना तुसीं पुत्र। और एंड ते इन्हां बीबियां ने की करना है, मौलाना साहब नूं हैं जी फोन करके की कहना है, मैं ना इज्जत नहीं कर सकती, तो इज्जत जरूरी तो नहीं। सारी जिंदगी वो मूँह मुंडदा रहा है, वो वाल कदी आऊं रखे कदी आऊं रखे, हुजूर लई पग नहीं बन्नी, हुजूर लई दाढ़ी नहीं रखी, सारी जिंदगी उन्होंने राजी किया। तो वह फोन करके की कह रही है, इज्जत जरूरी तो नहीं। पुत्र पैरों थल्लों जमीन निकल जाती है। कोई तो आंदे लोग ने जिन्होंने असीं जानने भी होंगे। मेरा एक बेली सी, ये जो बात आ गई पिछे फोत होया, अल्लाह मेरे वीर दी कामिल बख्शिश कर दे। मैनू बड़ी बारी आख्या, मैं यारा दाढ़ी रख लै, की तेरी मेरी यारी का फायदा। क्योंकि मेरा क्लासमेट फैलो था, हम स्कूल कॉलेज इकट्ठे रहे हैं। और मैनू कहा यार मिस भाई सुंदू सुलेमान तो मिस भाई, और यार ये को उम्र है, ये पीछे फोत मेरा 40 साल हो गई उसकी, मेरी 41 हो गई है, 3 अगस्त 1984। ओ यार कोई उम्र है दाढ़ी रखन, ओ यार कम अज कम 50 ते टप लेंदे ना, ऐ पर जवानी है इन्ना किड्डा सोहना मुंडा मुंडा लगन डया मैं, ते तू बंदा तेरे हार जड़ा ना वो बंदा 40 विच ही 60 का लगन लग पे। मैं बार जो मिलना मैं नहीं कहना, वो हजरत एक दिन हार्ट अटैक आया, वो पहला ही नहीं वो बर्दाश्त होया, उसकी फोतगी हो गई, ठीक है जी। तो की बस 10 कैमरा लग्या सामने,
ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰੂ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਫਾ ਕਰ ਛੜ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਕਲਮਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ करके पढ़ाओगे। मैं पुत्र लफ्जों के हवाले से मोहतात हूँ, डर लगता है कोई बेअदबी ना हो जाए उनकी, कोई जुमला ऐसा हो जो शायानिश है। लेकिन आला हजरत क्या कहते हैं, नज़्र रूह में आसानी दे, कोल खुलो के जान। जे पुत्र शैतान हदीस पाक का मफहूम है, उस टाइम कलमा खोण आंदा है, जे वो खोण आएगा तो फिर ऐसे मालक अपने गुलाम दा कलमा बचाण भी आएगा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। हाँ जी, जे जदाक जे पुत्र जे वो कलमा खोण आंदा है तो फिर पुत्र इधर भी करम नवाजी हो। अल्लाह क्या कहते हैं, नज़्र रूह में आसानी दे, कलिमा याद दिलाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये हैं। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। मां जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। जिंदाबाद 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 दीवाने दीवाने इसलिए पुत्र बड़ी शान बड़ी बड़ी ऐसे पुत्र हुण इत्थों नहीं इत्थों। और पुत्र गल याद रखियो, गल उदों ही बनती जे जदों गल इत्थे आंदी है, फिर दलेरियां आंदियां जे, फिर मजे आंदे जे। हाँ पुत्र जदों गल इत्थे आए ना तो फिर कुर्बान जाइए, फिर इत्थे गल आई, फिर व्हील चेयर ते बैठे नूं भी दलेर कर छड़ दिया। इत्थे पुत्र लताने दी लतां पईयां कंबदियां ने, उत्थे ते देखो ना पुत्र, मैं अक्सर मेरा अल्लाह बनदा